ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ यूसीसी ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਡਰ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ यूसीसी ਤੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਰੋਧ 24 जुलाई तो SGPC ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟਸ SGPC ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਰੀਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ੁਰੂ सीएम मान ने हड़ प्रभावित फिरोजपुर ते शाहकोट इलाकों का किया दौरा बोले किसानों के नाल मजदूरों को भी मिलेगा मुआवजा हर पिंड ते घर दी करावांगे स्पैशल गिरदौरी सुनील जाखड़ का वड्डा इल्जाम क्या सीएम दे फोटोशूट दौरे करके गिद्दड़ पिंडी च एक मजदूर दी गई जान रोड ब्लॉक होने करके नहीं मिल सकिया ट्रीटमेंट मुख्यमंत्री भगवंत मान दा अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल ते पलटवार बोले तजर्बेकारां तो ही दुखी ने लोग कल हड़ नूं लैके सुखबीर बादल ने सरकार नूं दस्सिया सी गैर तजर्बेकार संगरूर दे मूणक च घग्गर दा कहर जारी पानी च डुब्बिया लुधियाना दिल्ली नैशनल हाईवे कल तो भरिया है कई फुट पानी चंडीगढ़ शिमला हाईवे मुड़ होया बहाल पहला वांग सुचारू हुई आवाजाही NHAI ने हटाया मलबा पंजाब च 17 जुलाई तो बदलेगा सरकारी दफ्तरां दा समां मुड़ सवेरे 9 बजे तो खुलणगे सरकारी दफ्तर शाम 5 बजे तक रहेगा वही समां पटियाला दे पिंड नरड़ू दे गुरु घर च होई बेअदबी पालकी साहिब ते जा बैठा एक शख्स CCTV च कैद होईयां तस्वीरां पुलिस ने मुलजम नूं कीता गिरफ्तार मानसिक तौर ते दस्सिया जा रहा परेशान चंद्रमा वाल भारत का एक होर कदम इसरो ने की चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा तो भरी उड़ान 40 दिन बाद चंद्रमा ते करेगा लैंड श्रीहरिकोटा च इतिहासिक पल दे गवाह बने पंजाब दे 40 बच्चे सिक्ख्या मंत्री हरजोत बैंस दे नाल देखी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग फ्रांस च वेस्टेल परेड च दिखी भारत की ताकत 3 सेनावां ने परेड च लिया हिस्सा PM मोदी ने भी लई सलामी 3 राफेल ने भी किया फ्लाई पास्ट सत श्री अकाल न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है फर्क तो पैंदा है लैके मैं विजयपाल सिंह बराड़ तुहाडे सामने हाज़र हां गल करदे हां यूनीफॉर्म सिविल कोड की UCC यूनीफॉर्म सिविल कोड अकाली दल ने अपना रुख स्पष्ट कर दिता है और अकाली दल ने क्या है कि केंद्र नूं UCC लागू नहीं करना चाहिए सुखबीर बादल का यह बयान है ना सिर्फ बयान है बल्कि उन्हां वल्लों लॉ कमिशन नूं चिट्ठी लिख दी गई है सुखबीर बादल ने कहा कि UCC देश के हित च नहीं है UCC दे नाल घट गिणतियां च डर ते बेभरोसगी पैदा होएगी इसलिए उन्होंने कहा कि UCC ते सर्व धर्म की व्यापक सहमति पहला जरूरी है सुखबीर बादल ने 21वें लॉ कमिशन की रिपोर्ट का भी हवाला दिता है उन्होंने कहा कि UCC ना जरूरी है ते ना कोई इसनूं चाहुंदा है उन्होंने कहा कि सिख भाईचारे दीयां भावनावां ना सिर्फ सुनिया जान बल्कि उन्हां दा आदर भी होवे दरअसल सुखबीर बादल ने लॉ कमिशन नूं चिट्ठी लिख के अकाली दल की राय तो जाणू करवाया है लिखती रूप दे विच लॉ कमिशन ने UCC ते सुझाव मंगे सी ते उस संबंध विच श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल वालों चिट्ठी लिखी गई है और चिट्ठी च अपना जवाब लिखा है हालांकि सुखबीर बादल ने यह भी सवाल किया है कि लॉ कमिशन ने हाले तक UCC का कोई खरड़ा तैयार नहीं किया इसलिए बिना खरड़ा पढ़े देखे समझे ढुकवां सुझाव देना मुश्किल है पर मोटे तौर पर उन्होंने कहा है कि यह घट गिणतियां के मनां दे अंदर डर ते जिहड़ी है भावना डर दी पैदा कर सकता है असुरक्षा की भावना पैदा कर सकता है यह गल सुखबीर बादल वालों कही गई है उन्होंने कहा कि इस करके सर्व धर्म की व्यापक जिहड़ी सहमति है वह लाजमी है जरूरी है सो उन्होंने कहा कि डर ते बेभरोसगी की भावना इस दे नाल घट गिणतियां दे विच पैदा हो सकती है पर नाल ही उन्होंने कहा कि क्योंकि इसका कोई खरड़ा सामने नहीं आया इस करके इस ते ढुकवां जवाब या ढुकवां सुझाव देना हले मुश्किल है पर जो गल उन्होंने लगती है
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ UCC ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ जुड़े ने, अकाली दल के सीनियर आगू ने। चीमा साहब बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी जी चिट्ठी चाहवा, चिट्ठी तो काफी 3-4 पेजां दी है, पर जिवें सुखबीर बादल होरी कह रहे हैं उस चिट्ठी दे विच कि हाले खरड़ा तैयार नहीं होया, सो किहड़े पॉइंट ते अकाली दल नूं लगदा है कि ये ढुकवा नहीं है या ठीक नहीं है या घट गिनतियां दे लई एक डर दी भावना पैदा करेगा? साडा देश जिहड़ा हैगा जी बहुत धर्मी देश है, बहुत सारिया भाषावां ने, अलग अलग कल्चर ने जी, और सारियां दा रल के जिहड़ा गुलदस्ता यूनिटी है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, यही साडे कंट्री की जिहड़ी है खूबसूरती है। जदों संविधान बनिया सी ते उस वेले भी इस गल का ध्यान किया गया सी, डिमांड उठी सी कि यूनीफॉर्म सिविल कोड नूं जिहड़ा इहनूं फंडामेंटल राइट बनाया जाए और इहदे ते डिबेट भी हुई सी। पर जिहड़े निर्माता सी संविधान दे घाड़े सी, वो बड़े सियाणे लोग सी, उन्होंने कहा सी कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन जिहड़ी है वो पहला है और जिहड़ा यूनीफॉर्म सिविल कोड है इहनूं उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 44 दे उत्ते जिहड़ा इहनूं संविधान दे विच रखिया सी, जिहदा मतलब है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये कोई भी देश की कोर्ट इहनूं धक्के नाल लागू नहीं कर सकती। ठीक है, जे इन्नी इहदी इंपोर्टेंस हुंदी ते उदों इहनूं फंडामेंटल राइट बना दिता जांदा, पर उन्होंने इहनूं फंडामेंटल राइट नहीं बनाया। जिहड़ा साडे देश का 21वां लॉ कमीशन है, उन्हें बड़ी डिटेल्ड स्टडी जिहड़ी है 2016 तो लैके 18 तक इस इशू के उत्ते कीती है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बलबीर सिंह चौहान साहब उहदे चेयरमैन सी और उन्होंने 185 सफियां की रिपोर्ट के जिक्र किया कि जिहड़ा यूनीफॉर्म सिविल कोड है ना ये फिजिबल है ना डिजायरेबल है, ना ये बन सकता ते ना इसकी लोड़ है। नहीं फिर चीमा साहब तुसीं इहदे पिछे की वजह समझदे हो कि क्यों फिर इस नूं लागू करवाया जाए? देखो बीजेपी दा एजेंडा समझदे हो? इस विच ध्रुवीकरण की नीति है कि तुसीं जिहड़ी हैगी है लोकां नूं इस तरीके वंडियां पा के ते पोलराइजेशन करके जिहड़ियां वोटां हासिल करनियां। हुण दसो 2018 दे विच इंनी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट देश दा लॉ कमीशन दे रहा ते अगले लॉ कमीशन नूं तुसीं फिर नवें सिरे तो शुरू कर दिंदे हो ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋर्ट है ਤੁਸੀਂ ਉਹ डिस्कस नहीं की क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ सूट नहीं करती। इसलिए साडा ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ है गुरुआं ਦੀ ਧਰਤੀ है, गुरु तेग बहादुर साहब ने उस वेले भी हिंदू धर्म के राखी वास्ते एडी वड्डी कुर्बानी दे के ਤੇ ਜਿਹੜੀ फ्रीडम ऑफ रिलीजन की और टॉलरेंस की ਜਿਹੜੀ वैल्यू है वो दुनिया ਨੂੰ दसी सी। और साडी ते राजधानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ। इस करके साडी स्ट्रेंथ यही है कि सारे धर्मां दे लोग आपो अपने ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲੇ ਨੇ, 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਸ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। इस करके सारे देश के विच अनरेस्ट पैदा करनी इहो गल करके जिहड़ी है ध्रुवीकरण की राजनीति वास्ते ये देश दे हित विच नहीं है जी। चीमा साहब जिहड़ी गल इस दे विच कही गई है कि सर्व धर्म की व्यापक सहमति जरूरी है, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? नहीं देखो असीं ते इहनूं तुसीं लास्ट लाइन पढ़ोगे तो बड़ा क्लीयर कट असीं किहा हैगा कि जिहड़ा हैगा इहदी कंट्री वास्ते इहदी कोई लोड़ नहीं है, इस करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं अगे नहीं वधना चाहिए। ठीक है, कई असी रेफरेंसेस भी कोट किए हैं, सुप्रीम कोर्ट दी जजमेंटां भी कोट कीतियां कि उन्होंने भी कहा और ईवन 21वें लॉ कमीशन का मैं ये भी कोट कर देना कि उन्होंने इत्थों तक बात किया होया कि तुसीं ज्यादा यूनीफॉर्मिटी करते करते देश की जिहड़ी टैरीटोरीअल इंटैग्रिटी है, देश की एकता ते अखंडता उहनूं खतरे च ना पा दिओ। क्योंकि ये चीज़ां सारे देश के लोग विश्वास करके एक सिस्टम के विच इन्ने साल तो इत्थे रह रहे हैं ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ SGPC ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਲਾਈਨ SGPC ਨੇ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ
ਉਸ ਦਿਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਖਰੜਾ ਦੇਖੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਜੀ, ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਕਢਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਰੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਰੱਖਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਅਸੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਲਈ। UCC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਜਾਮ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਹੋਈ। ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ। ਗਿੱਦੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ CM ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਟਵੀਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਡੰਬਨਾ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਪਿੰਡੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। CM ਦੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਦੌਰੇ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਤ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਚੀਫ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋਇਆ, ਸੜਕ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ ਮਾਮਲਾ? ਜੀ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਆ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਖੜੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ, ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਵੀ, ਇਸ ਜਦੋਂ ਵਿਪਤਾ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਭਾਜਪਾ ਆ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ, ਪਿਆਸ ਨਾਲ, ਔਰ UP ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਦੀਵਾਨੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ, ਖਾਣੇ ਦੀ, ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ, ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ
ਜੀ ਜੀ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਘਟੀਆ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਸੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਕਲਣ ਤੇ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਓਵਰ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਫਰੋਮ ਦਾ ਫਸਟ ਡੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਓ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਉਭਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਦਿਖ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿਤੋਂ ਟੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਦੌਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ 'ਚ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਆ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਓ, ਦੂਜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੈਸ਼ੀ ਹੋ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਦੱਬੀ ਫਿਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਆਰਡੀਐਫ ਦੱਬੀ ਫਿਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੱਬੀ ਫਿਰਦਾ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਖੁੱਲੀ, ਕਿਤੇ ਬੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੇ ਕਦੀ, ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਲਈ। ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਚੀਫ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਵਿਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਨੇ।